Dear brothers and sisters, maybe today you are all well, and I'm also well today. Today I'm going to say about your life, about your meaning of life. We know that our life is very beautiful, and even more so if you are living a life filled with happinesses, peace, and contributions. However, many people, including myself, have lived a life full of possessions and with a soul full of heartache, a job that sucks the very life out of them, and emptiness inside. And if even with its instructions and difficulties, life can be beautiful depending what you focus on. A beautiful life is one that makes you feel fully alive, is full of inspiration, and creates a deepest, more connections environment for us to live in. And with this in mind, I come up with আমরা জানি যে জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বেঁচে থাকার সময়ের নামই হচ্ছে জীবন। এতে থাকে, এই চলতি জীবনে থাকে সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, বহু ঘটনার চক্র। কিন্তু আরও বৈজ্ঞানিক ভাষায়, অন্যদের ভাষায় হচ্ছে যে প্রোটোপ্লাজমের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপকে জীবন বলে। জীবদেহ যা দ্বারা জীবিত থাকে তাই জীবন। পৃথিবীতে মানুষ যতক্ষণ অবস্থান করে, অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে, ত্যাগ করে, এবং এই ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে তাই জীবন। পৃথিবীতে নতুন কিছু করা, মানুষের জন্য কিছু করা, মানুষকে সহায়তা করা, একজন আদর্শ মানুষ হওয়া, সব কিছুই জীবনের অংশ। এগুলো ঠিক আছে, কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে দ্য মিনিং অফ লাইফ, অর দ্য অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চনস হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইফ। That's the important question for everyone of our planet, and the pertains to the significance of life, living, or existence in general. Many other related questions includes why are we here, and what is life all about, and or what is the purpose of existence. There have been many proposed answers to these questions from many different cultural and ideological backgrounds. The search for life's meaning has produced mass philosophical, scientific, theological, and metaphysical speculations throughout history. Different people and cultures believe different things for the answer to these questions. That's clear. The main questions was, where do we come from, what are we, and where are we going in life. The meaning of life as we perceive it is derived from philosophical and religious contemplations of and scientific inquiries about existence, societies, and consciousness and happiness. Many other issues are also involved, such as symbolic meaning, ontology, value, purpose, and ethics, good and evil, free will, the existence of one or multiple gods, conceptions of God, the soul, and the afterlife. Scientific contributions focus primarily on describing related empirical or fact about the universe, exploring the context and parameters concerning the how of life. Science also studies and can provide recommendations and for the pursuit of well-being and related conception of morality, and the alternative humanistic and approach poses the questions, what is the meaning of my life. খাওয়া দাওয়া করা, কাজকর্ম করা, অর্থ উপার্জন করা, এবং
প্রোডাকশন দেওয়া। জীবনের মূল লক্ষ্য কিছু দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা তো বটে, পৃথিবীকে কিছু দেওয়া তো বটে, সুন্দর হয়ে জীবনযাপন করা তো বটে, কিন্তু জগতে আমাদের জন্ম আছে যেমন আমরা জানি, মৃত্যু আছে তেমনি। আমাদের মৃত্যু ভয়টা আসলে তখন থেকেই, জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। অনেক সময় মৃত্যুর কথাটা স্মরণে থাকে না, আমি ভাবি আমরা যে চিরকাল থাকবো দুনিয়াতে, কিন্তু মৃত্যু তখন চলে আসতে পারে, ভয় দেখায় আমাদেরকে। যখন দেখায় ভয়, তখনই শঙ্কিত হয়ে উঠি, বাঁচবার জন্য আকুতি মিনতি করি, নানান কিছু করি, টেনশনে ভুগি, নানান কিছু। ভয়টা কেটে গেলে আবার চিরজীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি। তবু মৃত্যুর ভয় যখন সামনে হাজির থাকে না, বাঁচার তাগিদ তখনও রেহাই দেয় না। ঘাম ঝরাতে থাকে, আর একটু সুখে বাঁচবার জন্য পরিশ্রমে শুধু বেঁচে তখন স্বাদ মেটে না। আরও সুখে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, আরও শ্রমের মধ্য দিয়ে, আরও বুদ্ধি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বুদ্ধির দিকে ঠেলে দেয়, কাজের দিকে ক্রমান্বয়ে অধিক সুখের নেশা সুখের ভাণ্ডারে ফাটল ধরায়। কষ্টে অর্জিত সুখামৃত কখনোই চাহিদার কলসি পূর্ণ করতে পারে না। দিন আসে দিন যায়, দিনে দিনে আয়ু ক্ষয় হতেই থাকে। শুধুমাত্র নিজের সুখের নেশায় মত্ত হয়ে বহু কাজ, বহু পরিকল্পনা নিয়ে সময় কখন ফুরে আসে খেয়াল আমাদের থাকে না। খেয়াল রাখার অবসর তো পাওয়াই যায় না। তখন জন্ম মৃত্যু জোড়া বিপত্তি যেন ভয় দেখবার সময় পায় না। সুখের মোহ মদিরা উন্মত্ত প্রায় করে তোলে আমাদের, এবং আরও জাগতিক সুখের আশায় এদিকে সুখের স্বপ্ন অলীক হয়ে যায়। বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়া, বার্ধক্য নাটকের এক দৃশ্যের মতো দ্রুত সরে গিয়ে মাঝ রাতের অন্ধকারের জীবনের যবনিকা নেমে আসে। ঘরে ফেরার পথ তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের জীবনের মূল টার্গেটে ফিরে আসার সময় তখন পাওয়া যায় না। দ্বন্দ্ববহুল এবং নাটকের ঘাত প্রতিঘাতের রেশ আহত আত্মার শেষ সম্বলটুকুও তখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, কেড়ে নেয় জীবন সময়। এই তো বেশিরভাগ জীবনের জবানবন্দি। তাই জীবনের সামনে বা জীবনের মানে খোঁজার প্রয়োজন অনেক সময় থাকতে, যখন জীবনে মোড় নেয়ার শক্তি থাকে, কাজ করার শক্তি থাকে, একমাত্র মানুষ পারে তার জীবনের গতিকে ফেরাতে, নির্বাচিত পথে নিজেকে চালিত করতে। এবং জীবনের লক্ষ্য একটা থাকতে হবেই, তবেই জীবনকে ভালোভাবে ব্যয় করা যাবে। বিশেষ পথে জীবনকে নিয়ে যাওয়ার মানে হলো জীবনকে ঠিক অর্থে কাজে লাগানো, এবং স্থির থাকতে হবে সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণ করার। বহু জীবন দেখে শেখা দরকার। বাঁচার জন্য বাঁচা শুধু নয়, জীবনের সার্থকতার জন্য বাঁচতে হবে। লড়াই হবে শুধু বাঁচার জন্য নয়, জীবনের চরিতার্থতার জন্য। শুধুমাত্র বাহিরের সামগ্রী বা বস্তুগত সামগ্রী জীবনকে সুখী করতে পারেন না। তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের জীবনের অর্থ কী।